यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस सुबह के समय में भी परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब यहाँ उपस्थित हैं। और इस नए महीने के पहले रविवार की सभा में हम यहाँ उपस्थित हैं। और परमेश्वर ने इस महीने के पहले दिन में हमें एक वाचा का वचन दिया। और हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 वचन। और आज के दिन हम उस वचन से कुछ बातों का मनन करेंगे, वो हमारे जीवन में लाभदायक होंगी, ऐसा विश्वास रखता हूँ। हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय और पुराने नियम में 1089वां पेज 1088। हबक्कुक 2 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। और इसलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर इस नए महीने में हमसे एक बात कहना चाहता है। और 1 तारीख की सभा में मैंने कहा था कि जो भी दर्शन हमें परमेश्वर ने दिए हैं वो इस महीने हमारे जीवन में पूरे होंगे। और यह वचन कहता है कि जो दर्शन हमें मिला है वो हमें नियत समय में पूरा होगा, उसमें देरी ना होगी, और अगर देरी होती भी है तो वो जरूर पूरा होगा। और परमेश्वर ने जो लोग उसे चाहते हैं, जो उसकी आस में रहते हैं, उनको जो दर्शन उसने उनके जीवन में दिया है उसको स्वप्न के माध्यम से या कहानी के माध्यम से पहले ही वो बता देता है। और आमोस के पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 7वें वचन में हम देखते हैं। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर
अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। தேவன் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார், நான் செய்ய இருப்பதை ஆபிரகாம் என்று மறைப்பேன். और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो मैं अब्राहम के साथ करने वाला हूं उसको क्या मैं छिपा कर रखूंगा। எனவே நாம் வேதாகமத்தின் அடிப்படையிலே பார்க்கும்போது தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில செய்ய போகிற காரியங்களை ஏதோ வகையில அவர்களுக்குள்ள உணர்த்துகிற ஒரு தேவனாக, और हम वचन के द्वारा देखें तो परमेश्वर अपने भक्तों के जीवन में जो भी कार्य करने जाता है उसको वो पहले ही किसी भी माध्यम से उन्हें दर्शाता है। பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம் சொல்லுகிறது, और फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13वां वचन कहता है, தேவனே அவருடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் செய்கையையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவராய், क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें के करने का प्रभाव डाला है। எனவே பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் நம்மை நாம் ஒரு காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறோம் என்று சொன்னால் அது மெய்யாகவே கடவுளுடைய சமூகத்திலிருந்து நமக்குள்ள ஒரு விருப்பம் கொடுக்கப்படுகிறது। और इसलिए हम अपने जीवन में भी, अगर हमारे जीवन में अपने परिवार के जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो वो हमें परमेश्वर के द्वारा दर्शाया जाता है। எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், நமக்குள்ள ஏற்படுகிற இந்த சரியான விருப்பங்கள் அது தேவன் நமக்குள்ளாக கொடுக்கிற ஒரு காரியமாயிருக்கும்। और हमें ये बात जान लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी सही इच्छाएं हमें आती हैं वो हमें परमेश्वर के द्वारा बताई जाती हैं। எனவே இந்த காலை நேரத்துல ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுற காரியம் என்னன்னா, உங்களுக்குள் ஒரு விருப்பம் வந்து, உங்களுக்குள் ஒரு காரியம் வந்து, அதற்காக நீங்கள் காத்திருக்கிறீர்கள், அதற்காக நீங்கள் திரும்பி வருகிறீர்கள்। ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறார், இந்த தரிசனம் நிறைவேறுகிற நாட்கள் மிக சமீபமாயிருக்கு। और आज के दिन परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारे जीवन में जो इच्छा है, हमारे जो काम हम चाहते हैं, जो और इसकी जो हम प्रतीक्षा करते हैं, परमेश्वर कहता है आपके दर्शन आपके जीवन में जल्द पूरे होंगे। நீதிமொழிகள் 29:11 தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள்। और नीति वचन उसके 21 के 19 में हम देखते हैं जहां दर्शन नहीं है ऐसे जगह पे लोग जाते थे। நீதிமொழிகள் 29:18 இந்த பைபிள் 29:18 நம்ம பார்க்கிறோம், தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடத்தில்। और नीति वचन उसके 29 के 18 में लिखा है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। தமிழ் வேதாகமத்தில் தீர்க்க தரிசனம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது और तमिल में भविष्यवाणी के रूप में लिखा है। ஆனால் இங்கிலீஷ் வேதாகமத்திலும் ஹிந்தி வேதாகமத்திலும் பார்க்கும்போது தர்ஷன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது। परंतु हिंदी और इंग्लिश में वो दर्शन वर्ड यूज किया गया है। இன்னொரு ஒரு சில மொழிபெயர்ப்புல ப்ராஃபெட்டிக் விஷன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது। और कुछ भाषाओं में उसको भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणी लिखा जाता है। prophetic vision, the telling of the future। और कुछ जगहों पे उसमें भविष्य बताया जाने के रूप में लिखा गया है। எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம வாழ்க்கையில और हमारे सबके जीवन में आने वाले दिन के बारे में एक दर्शन होना जरूरी है। और वो जो दर्शन है वो हमें परमेश्वर के द्वारा मिलता है। और जब परमेश्वर के द्वारा हमें एक दर्शन मिलता है तो हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है और परमेश्वर उसे पूरा करता है। और हो सकता है हमारे कुछ लोगों के जीवन में ऐसा दर्शन हो कि बहुत दिनों से, बहुत समय से हम कुछ बातों के लिए सोच रहे हैं परंतु अब वो हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही है। நீதிமொழிகள் 13:12 நாம் பார்க்கிறோம், எல்லாமாய் காத்திருப்பது இருதயத்தை இளைக்கப்படும்। और नीति वचन उसके 13 के 12 में लिखा है जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட अनेक காரியங்களுக்காக अनेक விஷயங்களுக்காக சிந்தித்து நாம் காத்திருக்கிறோம்। और हमारे जीवन में हम बहुत सी बातों के लिए हम आस लगाए हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। எவ்வளவு நாட்கள் நாம் காத்திருக்கிறோமோ அவ்வளவு நாட்கள் நாம் சலித்து போய் விடுகிறோம்। और जितने दिन अधिक हम उसकी आस में लगे रहते हैं उतना ही हम शिथिल होते जाते हैं। ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு தவறான ஒரு முடிவு எடுத்ததற்கு காரணம் அவர் காத்திருந்ததினாலே அவர் இன்னொரு டெசிஷன் எடுத்ததற்கு காரணம்। और अब्राहम के जीवन में गलत निर्णय का कारण ही था कि वो बहुत लंबे समय से किसी के आस में बैठा हुआ था। எனவே अनेक நேரங்களிலே நாம் காத்திருந்து நாம் இளைத்து போகிறோம் அல்லது நாம் தவறாய் காத்திருக்கிறோமோ என்று சொல்லி அந்த லட்சியத்தை நாம் விட்டு நாம் வழி விலகிட்டோம்।
और बहुत समय हम ऐसे सोचते हैं कि हम जिस बात की आशा में लगे हैं क्या वो गलत है, और उस बात को सोचते हुए हम गलत दिशा में चले जाते हैं। பிரியமானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு பர்டிகுலரா நம்மை குறித்தோ நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்தோ ஒரு தரிசனம் ஒரு எண்ணத்தை நமக்கு கொடுத்திருப்பார் என்று சொன்னால் அதிலே நாம் சரியா நிலைத்திருந்து செபித்து ஆண்டவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும் போது கர்த்தர் நமக்கு நேரத்தில் அதை சரியா செய்வார். அல்லேலூயா. और हमारे जीवन में भी और हमारे बच्चों के जीवन में अगर परमेश्वर की ओर से अगर हमें कोई दर्शन मिला है, तो जब हम निरंतर उसमें लगे रहते हैं प्रार्थना के साथ, तो परमेश्वर निश्चित समय में उसका उत्तर देता है। ஆனால் அநேக நேரம் நாம் அதை இழந்து போவதற்கு காரணம் அல்லது கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் நம்மிலே நிறைவேறாமல் போவதற்கு காரணம் நாம் அதற்காக காத்திருக்காமல் டைவர்ட் ஆகி போய்விடுகிறது. और बहुत समय हम उस दर्शन को खो देते हैं या परमेश्वर का दर्शन हमारे जीवन से चला जाता है। उसका कारण यह है कि हम जब उसका समय लगता है तो हम उस दिशा से भटक जाते हैं। எனவே இந்த புதிய மாதத்திலே தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தம் இதுதான். நீங்கள் எதற்காக விசுவாசத்தோடு காத்திருக்கிறீர்களோ அதை நான் நிறைவேற்றுகிற நாட்கள் ஆயிற்று. அல்லேலூயா. और इस महीने की वाचा का वचन यही है कि जिस दर्शन के लिए आप खोजी हैं उस बात को मैं आपके जीवन में शीघ्र पूरा करूंगा। எனவே இந்த காலை நேரத்தில் யோசேப் என்கிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து தேவன் அந்த மனிதனுக்கு கொடுத்த தரிசனம் அல்லது சொப்பனம் எப்படி நிறைவேறுகிறது என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டுமாயிருக்கிறது. और आज के दिन में हम यूसुफ के जीवन से परमेश्वर ने उसे क्या दर्शन दिया और वो उसके जीवन में कैसा पूरा हुआ, इन बातों का मनन करेंगे। ஆதியாகமம் 37 அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31वें अध्याय को हम निकाल के रखें। எனவே ஆண்டவர் வேதாகமத்திலே பார்க்கும்போது ஆபிரகாமுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார். और हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। தேவன் ஈசாக்குக்கு கொடுத்தார், யாக்கோபுக்கு கொடுத்தார், யோசேப்புக்கு கொடுத்தார், மோசேக்கு கொடுத்தார். அப்படி தேவ ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் தேவன் கொடுத்து தேவன் அவருடைய நேரத்தில் அதை நிறைவேற்றினார். और परमेश्वर ने इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा सबको दर्शन दिया और नियत समय में उनके उस दर्शन को पूरा भी किया। எனவே இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவர் உங்களுக்கும் கொடுத்திருக்கிற இந்த வாஞ்சை அந்த ஜபம் அல்லது அந்த தரிசனத்தை குறித்து ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறார். और परमेश्वर आज आपको जो उसने दर्शन दिया है उसके बारे में कुछ बातें वो आपको बताना चाहता है। ஆபகுக் 2:3 வேதம் சொல்லுகிறது, और हबक्कुक के पुस्तक 2 के 3 में குறித்த वचन कहता है, காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. और निश्चित समय के लिए दर्शन रखा गया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। முதல் காரியம் குறித்த காலத்திற்கு என்று தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை நாம் உணர வேண்டும். और हमें पहले ये बात जाननी है कि नियत समय के लिए दर्शन हमारे जीवन में रखा गया है। தேவன் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு தரிசனம் கொடுக்கிறார், அதற்கு ஒரு காலத்தை நிர்ணயிக்கிறார். और परमेश्वर हमारे जीवन में एक दर्शन को देता है और उसके पूरे होने के लिए एक समय को भी चुनकर रखता है। நம்முடைய ஆலயத்தை குறித்து யோசிச்சா கூட கிட்டத்தட்ட 2000வது வருஷத்துல நமக்கு ஒரு தரிசனம் கிடைச்சது, ஒரு ஆலயம் கட்டணும். और हमारे कलीसिया के बारे में भी हमको 2000 में एक दर्शन मिला कि हमें एक नया कलीसिया भवन बनाना है। 2010 அதற்கான முயற்சியை நாம் தொடங்கினோம். और 2010 में उसके बारे में हमने प्रयास शुरू किए। 2016 நாம் அடிக்கல் நாட்டினோம். और 2014 में हमने उस भवन की नींव रखी। 2022 இதை நாம் டெடிகேட் பண்ணோம். और 2022 में हमने इसका उद्घाटन किया। நமக்கு தேவன் கொடுத்த அந்த தரிசனம் நிறைவேற 12 வருஷம் ஆச்சு. और परमेश्वर ने हमारे कलीसिया के लिए जो दर्शन दिया था उसको पूरा करने में 12 நம்முடைய वर्ष लगे। வாழ்க்கையில பிரச்சனை என்னன்னா, நாம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் போது உடனே அது நடக்கும் நினைக்கிறோம். और हमारे जीवन की परेशानी ये है कि हम जब परमेश्वर से कोई दर्शन पाते हैं तो हम उसके अपने जीवन में उसे जल्द पूरे होने की आस लगाए रहते हैं। ஒரு காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. और एक बात हमें जाननी है कि नियत समय के लिए वो दर्शन अभी भी हमारे जीवन में है। ஒருவேளை நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்காக நீங்கள் ஜெபித்து வருகிறீர்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் சொல்றாரு, குறித்த காலத்துக்கு என்று அது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. और अगर आप किसी बात के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है कि उसके नियत समय में वो पूरा होगा। ஆதியாகமம் 37 நம்ம பார்க்கிறோம், 6வது 7வது வசனம். और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37वें अध्याय के 6वें और 7वें वचन में हम देखते हैं। இங்கே யோசேப்புக்கு ஒரு கனவு வருது. और यहाँ यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। அதாவது வயலிலே அறுத்த அரிகளை கட்டிக்கொண்டு வருகிறார்கள். யோசேப்பின் அரி நிற்கிறது, மற்ற எல்லா அரிகளும் அவரை சுற்றி நிற்கிறது, வணங்கி நிற்கிறது என்று ஒரு கனவு, ஒரு சொப்பனம் கண்டார். और उसने एक स्वप्न देखा कि जब वो खेत में पूले बांध रहे थे तो यूसुफ का जो पूला था वो सीधा खड़ा था, बाकियों के पूले उसे घेर के उसको दंडवत किए हुए थे। 9வது வசனத்திலே இன்னொரு சொப்பனம் காண்கிறார். சூரியனும் சந்திரனும்
11 நட்சத்திரங்கள் அவரை வணங்கி நிற்கிறது. और 9वें वचन में वो फिर एक स्वप्न देखता है कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उसे दंडवत कर रहे हैं। எனவே ஒரு குறித்த காலத்திற்கென்று ஒரு தரிசனம் அல்லது ஒரு காரியம் தேவன் என்ன செய்ய போகிறார் என்பது யோசேப்புக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. और एक निश्चित समय के लिए जो होने वाला है वो स्वप्न के द्वारा यूसुफ को बताया गया। எனவே இங்கே ஒரு தரிசனம் சொல்லப்பட்டது. और यहाँ एक दर्शन उसको स्वप्न में मिला, ஆனால் அது உடனடியாக அது நிறைவேறல. पर वो शीघ्र ही उसके जीवन में पूरा नहीं हुआ। ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? परंतु वचन क्या कहता है? குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. नियत समय के लिए दर्शन आप रखा गया है, முடிவிலே அது விளங்கும். और जब उसका समय आएगा तब वो पूरा होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। முடிவிலே அது விளங்கும். उसका समय पूरा होने पर वो ஆண்டவர் दर्शन। வேதாகமத்திலே சொல்லுகிறார் எது உண்மையான தீர்க்கதரிசனம் எது பொய்யான தீர்க்கதரிசனம். और परमेश्वर वचन के द्वारा बताता है कि कौन सा सही दर्शन है और कौन सा झूठा दर्शन, யார் மெய்யான தீர்க்கதரிசி யார் கள்ள தீர்க்கதரிசி, और कौन सच्चा भविष्यवक्ता है और कौन झूठा भविष्यवक्ता। யார் கர்த்தருடைய நாமத்திலே ஒரு காரியத்தை சொல்லி அது நிறைவேறி முடிகிறதோ அப்பொழுதுதான் அது கர்த்தருடைய வார்த்தை என்று நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். और वचन कहता है कि जब एक दर्शन हमें मिलता है और जब हमारे जीवन में पूरा होता है तब हमें मानना है कि वो परमेश्वर की तरफ से हुआ எனவே है। ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருப்பார் என்ற நிச்சயம் என்றால் கண்டிப்பாக அதனுடைய முடிவை நாம் பார்ப்போம். அல்லேலூயா. और अगर हमें परमेश्वर ने अगर हमें कोई वाचा का वचन दिया है तो निश्चित रूप से हम उसको अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे, எனவே இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் முடிவிலே அது விளங்கும். और उसका अंत में वो जरूर पूरा होगा। நம்முடைய தரிசனம் अनेक நேரங்களில் மற்றவர்களுக்கு புரியாது. और बहुत समय हमें जो दर्शन मिला है वो दूसरों को समझ में नहीं आता। நிறைய நேரத்துல ஆண்டவர் நம்மள்ட்ட பர்சனலா பேசிப்பாரு. அதை நம்ம மத்தவங்கள்ட்ட சொன்னோம்னா அது அவங்களுக்கு கேலியா இருக்கும், கிண்டலா இருக்கும். और हो सकता है जब परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत रूप से हमसे जब बात करता है, हम इसे जब दूसरे लोगों को बताते हैं तो हो सकता है लोग हमारा मजाक उड़ाते हो, இது எப்படி நடக்கும்னு கேட்பாங்க. और लोग हमसे पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता இதெல்லாம் है, சாத்தியமான்னு கேட்பாங்க. और लोग कहते हैं क्या ये कभी मुमकिन है। ஏதாவது ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு கிளம்பி ஏன் தேவையில்லாம நீ அந்த காரியத்தை பிடித்துக்கொள்கிறாய் ஒரு சொல்வார். और लोग ऐसा भी कहते हैं कि तुम तो अपना काम देखो, कहाँ इसके पीछे पड़े हो। யோசேப்பை சுற்றி அவருடைய சகோதரர்கள் அப்படிதான் சொன்னாங்க. और ये हम देखते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने इसी तरह से बताया। ஆண்டவர் தனக்கு தந்த தரிசனத்தை சொல்லும்போது இங்கே பார்க்கிறோம் சகோதரர்கள் அவனை और हम यहाँ देखते हैं कि जब यूसुफ ने स्वप्न अपने भाइयों को बताया तब उन्होंने उस पर गुस्सा किया और उसे डांटा। யோசேப்பு தன்னுடைய தகப்பனிடத்திலே சொன்னபோது தகப்பன் கூட கடிந்துட்டாரோ நான் கூட உன்னை வணங்குமா அப்படின்னு கேட்கிறார். और जब यूसुफ ने अपने पिता से इस स्वप्न का जिक्र किया तो उसके पिता ने भी उसको डांटा और कहा क्या मैं तुझे दंडवत करूंगा। மாணவர்களை வேதம் சொல்லுது கர்த்தருக்காக நான் பொறுமையோடு காத்திருக்கிறேன். और वचन कहता है परमेश्वर के बदले दर्शन के लिए हमें धैर्य से। உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்லியிருப்பது நிச்சயம் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்தால் கண்டிப்பாக அதற்கு நன்றி கொடுங்கள். அல்லேலூயா. और अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर ने आपके जो जीवन में एक दर्शन दिया है तो निश्चित रूप से वो आपके जीवन में पूरा होगा। ஆதியாகமம் 42:9 நாம் பார்க்கிறோம் அத்தனை பேர் யோசேப்புக்கு முன்னாடி கை கூப்பி நிற்கிறாங்க. और उत्पत्ति 42:9 में हम देखते हैं कि उतने सारे लोग उसके आगे आके हाथ जोड़ के खड़े हुए। அல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே ஆண்டவர் ஒரு தரிசனம் கொடுப்பார் என்றால் அது இப்ப நமக்கு புரியாது, ஆனால் முடிவிலே அது விளங்கும். और अगर परमेश्वर हमें एक दर्शन देता है तो हो सकता है अभी हमारे समझ में ना आए, पर जब वो पूरा होगा तब हमें जरूर समझ में आएगा। ஆண்டவர் சொல்றாரு அது பொய் சொல்லாது. परमेश्वर कहता है कि उसका दर्शन कभी झूठा नहीं होता। எல்லாரும் சொல்லுங்க கர்த்தருடைய வார்த்தை பொய் சொல்லாது. और सब मिलके कहें कि परमेश्वर का वाक्य कभी झूठा नहीं होता। கர்த்தர் பொய் சொல்ல மாட்டார். ஆமென். परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, அவருக்கு பொய்யே இல்லை. क्योंकि उसके पास झूठ नामक कोई चीज है ही नहीं அவரிடத்துல தீமை இல்லை. और उसके पास बुराई नहीं है। எனவே இங்க வசனம் தெளிவா சொல்லுது அது பொய் சொல்லாது. और यहाँ वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि वो झूठ नहीं बोलता। ஆண்டவர் உங்கள்ட்ட பர்టిక్యులரா பர்சனலா ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாருன்னா அந்த வார்த்தை ஒருபோதும் பொய்யாய் போகவே போகாது. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். और अगर आप परमेश्वर ने आपसे अगर व्यक्तिगत रूप से खास तौर पे आपसे कुछ कहा है तो वो कभी भी आपके जीवन में पूरा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। நம்முடைய வாழ்க்கையில அதை கண்கூடாய் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். और हमारे जीवन में हम उसको देख रहे हैं अभी भी। இந்த ஆலயத்தை கட்டும்போது நான் சொன்ன காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இந்த ஆலயம் சாட்சியாக இருக்குது. और इस कलीसिया को बनाते टाइम उस समय मैंने कहा था कि ये कलीसिया हमारे जीवन के हर बात के लिए गवाही के रूप में होगी। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் சொன்னார்னா அந்த வார்த்தை பொய்யாய் போகவே போகாது. और अगर उसने कहा है तो वो वाक्य कभी भी पूरा हुए बिना नहीं रह இங்க सकता। நான் பார்ப்போம் ஆதியாகமம் 30 அதிகாரம் 20 வசனம் சொல்லுகிறது
और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय 20वें वचन में हम இங்கே देखें யோசேப்புக்கு ஆண்டவர் ஒரு தரிசனம் கொடுக்கிறார். எப்பா நீ உன்னை நான் பெரிய அதிகாரியாக और यूसुफ का परमेश्वर ने एक दर्शन दे दिया कि मैं तुझे बहुत बड़ा अधिकारी உன்னை बनाऊंगा எல்லாரும் வணங்குவார்கள். और तुझे सब लोग दंडवत करेंगे। ஆனால் இங்கே 37ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனம் சொல்லுகிறது, और यहाँ 37 के 20 में हम देखते हैं தூரத்திலே அவர் யோசேப்பு வருவதை பார்த்து அவருடைய சகோதரர்கள் சொல்லுகிறார்கள், இவனை கொன்று குழியிலே போட்டுவிடு. और यूसुफ को आता हुआ देख उसके भाई कहते हैं कि हम इसे घात कर कर इसको गड्ढे में डाल दें இவனை கொன்று குழியிலே போட்டுவிடு. और इसको हम मार कर इसको गड्ढे में डाल देते हैं। ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது, யோசேப்பே நீ ஒரு நாளிலே உயர்ந்திருப்பாய். परंतु वचन कहता है यूसुफ तू एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी होगा அது பொய் சொல்லாது. और वो कभी झूठ नहीं बोलता। எனவே அங்க நம்ம பார்க்கிறோம், ரூபன் என்கிற சகோதரன் சொல்றாரு, இல்ல அவனுடைய ரத்த பொலிய நம்ம மேல விடணும், வேணாம், என்ன பண்ணலாம், உன்னை குழியில போட்டுக்கலாம். पर वहां उसका जो भाई रूबन था उसने उससे कहा कि हम क्यों उसको प्राण से मारे, हम उसे सिर्फ गड्ढे में डाल देते हैं। அவனை கொன்னுடலாம்னு பிளான் பண்ணிட்டான். और पहले उन्होंने उसको मार डालने की योजना ஆனா बनाई, ஒரு வசனம் உண்மையானது. அல்லேலூயா. परंतु वो वचन सत्य है हमेशा, அதனால அவர்களால கொல்ல முடியல. इसलिए वो उसे मार नहीं सके। சொல்லுகிறார்கள், சரி குழியிலே தூக்கி போட்டுக்கலாம். और उन्होंने कहा चलो ठीक है उसे गड्ढे में डाल देते हैं। குழியிலே தூக்கி போடுகிறார்கள். उन्होंने उससे गड्ढे में डाला। அவருடைய வசனம் பொய் சொல்லாது. ஆமென். परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। வசனம் சொல்லுது, அதுவும் குழி என்னது, தண்ணீர் இல்லாத குழியில தூக்கி போட்டாங்களாம். और वचन कहता है उन्होंने उसे जिस गड्ढे में डाला वो उसमें पानी नहीं था। ஒருவேளை தண்ணீர் இருந்தா கூட நீட்டிக்கு மேல எங்கிருவான்னு சொல்லி தண்ணீர் இல்லாத குழியில போடுறாங்க. और हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि अगर पानी वाला गड्ढा होगा तो वो तैर के बाहर आ जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे बिना पानी के, வெளியிலேயே வர முடியாத ஆழமான குழி. और वो बाहर नहीं आ सके ऐसा गहरे गड्ढे में उन्होंने उसे डाला। ஒருவேளை வெளியிலேயே மறித்து போக வேண்டியதுதான். और हो सकता है उसे उस गड्ढे में ही मर जाना था। அது வசனம் சொல்லுகிறது, உன்னுடைய வசனம் பொய் சொல்லாது. परंतु वचन कहता है कि उसका दर्शन कभी झूठा नहीं होता। எனவே நாம் பார்க்கிறோம், அங்கிருந்து இஸ்மவேலர்கள் வருகிறார்கள், இஸ்மவேலர்கள் அவரை விற்று போடுகிறார்கள். और वो हम देखते हैं कि उस रास्ते से इस्माइली लोग आए और उन्होंने उसे निकाल कर उसको बेच दिया। ஒருவேளை யோசேப்பு யோசித்திருப்பார், இவ்வளவுதான் என் வாழ்க்கை. और हो सकता है यूसुफ ने सोचा हो कि बस इतनी ही मेरी जिंदगी है। ஒருவேளை யோசேப்பு யோசித்திருப்பார், ஏதோ நானே கற்பனை பண்ணிட்டேன் போல இப்படி ஒரு வாழ்க்கை அமையும் என்று சொல்லி ஒருவேளை யோசிச்சிருக்கலாம். और हो सकता है यूसुफ ने सोचा होगा कि मैं अपने ही आप सोच रहा हूँ कि ऐसी जिंदगी आएगी, पर मेरा तो कुछ अंत होने वाला है। வசனம் சொல்லுது, வார்த்தை பொய் சொல்லாது. परंतु उसका वचन कहता है कि उसका दर्शन कभी झूठा नहीं होता। அதை இங்க நாம் பார்க்கிறோம், 28வது வசனத்திலே இஸ்மவேலர் கையிலே அவன் விற்கப்படுகிறான். और हम 28वें वचन में देखते हैं कि इस्माइलियों के हाथ वो बेचा गया। நான் விசுவாசிக்கிறேன், வாழ்க்கை துளி விடுகிறது, ஒரு நம்பிக்கை பிறகுது அவருக்கு. யோசேப்புக்கு ஒரு நம்பிக்கை பிறகு. और मैं मानता हूं कि इस बात से यूसुफ के अंदर एक उत्साह जागा होगा। நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட நிறைய நேரங்கள்ல நாம் ஒரு மிகப்பெரிய குழிக்குள் மாட்டிக்கிட்டது போன்று நாம் யோசித்திருப்போம். और हमारे जीवन में भी हम बहुत समय ऐसा महसूस करते हैं कि हम बहुत गहरे खाई में गिरे पड़े हैं நம்முடைய நம்பிக்கை எல்லாம் இழந்து போயிருப்போம். और हमारा विश्वास सब जो खत्म हो जाता है। ஆனால் வேதம் சொல்கிறது, கர்த்தர் ஒன்னு சொன்னார்னா அதை கண்டிப்பா செய்வார். அல்லேலூயா. परंतु वचन कहता है कि परमेश्वर ने अगर कुछ कहा है तो उसे जरूर पूरा करेगा। ஆதியாகமம் 30:1 பார்க்கிறோம், போத்திபார் வீட்டுக்கு போகிறார் யோசேப்பு. और उत्पत्ति 39 के 1 में हम देखते हैं कि यूसुफ पोतीफार नामक एक स्त्री के घर जाता है। ஆதியாகமம் 30:20 பார்க்கிறோம், சிறைச்சாலையிலே அவர் அடைக்கப்படுகிறார். और 39 के 20 में हम देखते हैं कि वो बंदी गृह में डाला गया। ஆதியாகமம் 42:10 பார்க்கிறோம், பார்வோன் முன்பாக அதிகாரியாய் நிறுத்தப்படுகிறார். அல்லேலூயா. और 42 के 10 में हम देखते हैं कि फिरौन के सामने वो एक अधिकारी के रूप में प्रकट हुआ। கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। அவருடைய வார்த்தை பொய் சொல்லாது. எல்லாரும் சொல்லுங்க, हम सब कहें कि उसका वचन कभी झूठा नहीं होता। புரியுதா நான் என்ன பேசுறேன்னு சொல்லி? हो सकता है आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। அவர் வார்த்தை பொய் சொல்லாது. எல்லாரும் சொல்லுவோம், வார்த்தை பொய் சொல்லாது. उसका वचन कभी झूठा नहीं होता, அவர் பொய் சொல்ல மாட்டார். वो कभी झूठ नहीं बोलता। உங்க வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில வேதத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், உங்களுடைய கால்கள் என்னது விலங்குகளால் கட்டப்பட்டிருந்தது என்று சொல்லுது. और वचन कहता है कि उसके पैरों में बेड़ियां बांधी गई थी குழியிலே போடப்பட்டார், और वो गड्ढे में डाला गया था அடிமையாக விற்கப்பட்டார், और वो एक दास के समान बेचा गया பொய்யான குற்றச்சாட்டை சாட்டப்பட்டார், और उसके ऊपर गलत बातें थोपी गई சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டார். और वो बंदी गृह में डाला गया। ஆனால் வேதம் சொல்லுது,
தேவனுடைய வசனம் அவனை புடமிட்டது சொல்லி அல்லேலூயா और वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन उससे दूर नहीं हुआ कभी। எல்லாரும் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க அல்லேலூயா हालेलुया। எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் வாக்குத்தத்தத்தை தேவனுடைய தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய நம்பிக்கை உண்டாக விடுதலை கூடாது அல்லேலூயா और हमारे जीवन में अगर हमें परमेश्वर के दर्शन को पूरा पाना है तो हमारे जीवन में विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। எனவே ஒரு நாளும் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த வார்த்தையிலிருந்து விலகவே கூடாது और परमेश्वर ने जो हमें दर्शन दिया है उससे कभी हमें दूर नहीं जाना है। ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் செய்வார்னு சொல்லணும் और हमें हमेशा कहना है कि परमेश्वर ने दिया है वो पूरा करेगा, காரணம் அவர் பொய் சொல்லுகிற தேவன் இல்லை क्योंकि परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। எனவே ஆண்டவர் சொன்னதை அவர் செய்யக்கூடியவர் और परमेश्वर ने जो कहा है वो करके दिखाता है। எனவே யோசேப்பின் வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது நம்பிக்கையெல்லாம் அவர் ஒருவேளை இழந்திருக்கலாம், ஆனாலும் தேவன் அவரை பலப்படுத்தி கர்த்தர் அவரை உயர்ந்த ஸ்தானத்துல கொண்டு போய் நிப்பாட்டினார்। और हो सकता है यूसुफ ने भी अपने जीवन में विश्वास की कमी आई हो, परंतु परमेश्वर ने उसे ऊंचाइयों पर ले जाके खड़ा किया। எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு நம்பிக்கை அவசியம்। और इसलिए हमारे जीवन में हमें वाचा के वचन को ग्रहण करने के लिए विश्वास की बहुत जरूरत है। அதனால்தான் பக்தன் பாடினார், நான் நிற்கும் பூமி உடை உடைந்து பாடலாமா? நான் நிற்கும் பூமி உடை உடைந்து பாடுங்க என் நம்பிக்கை அசைந்தாலும் நான் நிற்கும் பூமி குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கை அசைந்தாலும் நான் Hallelujah. हालेलुया। हमें विश्वास रखना है। और 5 साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक वाचा का वचन दिया। 10 साल पहले परमेश्वर ने एक वाचा का वचन दिया और अब तक वो पूरा नहीं हुआ। और परमेश्वर कहता है अंत में वो जरूर पूरा होगा। और निश्चित समय के लिए आपका दर्शन रखा जाता है। और प्रति वर्ष हम परमेश्वर के सम्मुख आकर एक वाचा का वचन लेते हैं और हर महीने परमेश्वर हमें एक वाचा का वचन देता है। और परंतु बहुत समय हम उस पर कभी विश्वास नहीं रखते और बहुत समय हम ये नहीं मानते कि वो वचन हमारे लिए है, परंतु वचन कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। और आपके जीवन में जब तक वो वाचा का वचन पूरा नहीं हो सकता है आप भूल जाएं, परंतु परमेश्वर उसे कभी नहीं भूलता। और वचन कहता है कि वो विलंब नहीं करेगा, परंतु वो पूरा होगा। मगर अगर उसमें विलंब भी हो तो भी आप उसके कोल में लगे रहो। और राबों को 2 के 3 में लिखा है कि वो देरी ना करेगा, परंतु अगर देरी भी हो तो उसमें उसकी बाट जोते रहना। और हमें ये कहना है कि अगर देरी भी हो तो भी हम उसकी बाट जोते रहेंगे। हालेलुया। और अगर वचन पूरा होने में देरी हुई तो भी मैं आस लगाए रहूंगा। और जो हमें वाचा का वचन मिलता है उसकी आस में लगे रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
और यीशु मसीह के पुनरागमन के जो वचन है वो यदन की वाटिका में ही दे दिया गया था। கிட்டத்தட்ட 4000 வருஷம் இந்த பூமி காத்திருந்தது இயேசு வருவதற்கு. அல்லேலூயா. और करीब 4000 साल धरती के लोग यीशु के आने की राह देख रहे थे। எனவே கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் எல்லாம் நிறைவேற நாம் காத்திருக்க வேண்டும். इसलिए परमेश्वर के दर्शन के पूरा होने के लिए हमें आस लगाए रहना है। யோசேப்புக்கு 17 வயசுல ஒரு சொப்பனம் கொடுத்தார். और यूसुफ को 17 साल में परमेश्वर ने स्वप्न दिया, दिखाया। ஆதியாகமம் 37:2ல பார்க்கிறோம். और उत्पत्ति 37 के 2 में हम देखते हैं। ஆதியாகமம் 42-46ல வேதம் சொல்லுது, யோசேப்பு பார்வோன் மாமனாக நிறுத்தப்பட்டது அவனுக்கு வயது 30. और वचन कहता है जब यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा हुआ तब उसकी उम्र 30 साल थी। யோசேப்புக்கு கர்த்தர் கொடுத்த தரிசனம் நிறைவேற யோசேப்பு 13 வருஷம் காத்திருந்தார். அல்லேலூயா. और इसलिए यूसुफ को अपना दर्शन पूरा करने के लिए वो 13 साल उसने इंतजार किया। கர்த்தருக்கு காத்திரு. इसलिए परमेश्वर की आस में लगे रहो। அவர் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார். वो अपना हमारे मन को स्थिर करेगा। கர்த்தருக்கே காத்திரு. परमेश्वर की खोज में लगे रहो। எனவே நிறைய நேரத்துல நம்மால் காத்திருக்க முடியாம வாக்குத்தத்தத்தை நாம் விட்டு செல்கிறோம். और बहुत समय हम उस दर्शन का इंतजार नहीं कर पाते और वाचा के वचन को खो देते हैं। ஆனா கர்த்தர் எனக்கு இது கொடுத்திருக்கிறாருன்னா அதை பிடிச்சு உட்கார்ந்து. और परंतु हमें परमेश्वर ने वो वचन दिया है, इसलिए हमें उसे पकड़ कर रखना चाहिए। வேதம் சொல்லுது அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு. वचन कहता है अगर विलंब भी हो तो उसकी आस में लगे रहो। சங்கீதம் 105ல நாம் பார்க்கிறோம். और भजन संहिता 105 में हम देखते हैं 17வது வசனத்திலிருந்து 19வது வசனம் வரைக்கும் 17 वचन से 19 वचन तक। சங்கீதம் 105ல भजन संहिता 105 17 से 19 நம்ம வாசித்தோம். आज हमने पढ़ा था। அவர்களுக்கு முன்னாலே ஒரு புருஷனை அனுப்பினார். और उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उससे पहले भेजा था। யோசேப்பு சிறையாக விற்கப்பட்டான். और यूसुफ दास के रूप में बेचा गया। கால்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினார்கள். और लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे तोड़ அவன் दिया। பிராணன் இரும்பில் அடைபட்டிருந்தது. और वह लोहे के सांकलों से जकड़ा गया। 9வது வசனம் சொல்லுது, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவும் அவருடைய வசனம் அவனை பிளந்தது. और 19वां वचन कहता है जब तक कि उसकी बात पूरी नहीं हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। அல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் கொடுத்திருக்கிற தரிசனம் வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறுவது தாமதமாக இருந்தாலும் நாம் அதற்காக காத்திருப்போம். और हमारे जीवन में भी जो परमेश्वर ने दर्शन दिया है अगर उसमें विलंब हो रहा है तो भी हमें उसकी खोज में लगे रहना है। 5வது 5वीं बात, வசனம் சொல்லுது, அது நிச்சயமாய் வரும். और वचन कहता है वो निश्चित रूप से पूरा होगा அது தாமதிப்பது. और परंतु विलंब नहीं होगा। எல்லாரும் சொல்லுங்க, நிச்சயமா வரும். तो हम सब मिलकर कहें वो निश्चित रूप से पूरा होगा। ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை நிச்சயமாய் வாழ்க்கையில நிறைவேறும். परमेश्वर ने जो हमें वचन दिए हैं वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में पूरे ஆண்டவர் होंगे। கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் நிச்சயமாய் வாழ்க்கையில வரும். परमेश्वर की आशीष निश्चित रूप से हमारे जीवन में पूरी होंगी। தாமதிப்பதில்லை. वो विलंब, उसमें विलंब न होगा। சொல்லுங்க, அது उसमें विलंब, தாமதிப்பதில்லை. उसमें विलंब न होगा। அப்ப முதல்ல வசனம் சொல்லுது, அது தாமதித்தாலும் காத்திருன்னு சொல்லுது. पहले वचन कहता है कि अगर विलंब भी हो तो भी उसकी खोज में लगे रहो। அதுக்கப்புறம் வசனம் சொல்லுது, அது தாமதிப்பதில்லைன்னு சொல்லுது. उसके बाद वचन कहता है कि उसमें विलंब ना होगा। என்ன அர்த்தம்? उसका क्या अर्थ है? தாமதமா வருதுன்னு நீ நினைச்சா அதுக்காக வெயிட் பண்ணு. கர்த்தர் நினைக்கிற நேரத்துல தாமதம் இல்லாம வரும். அல்லேலூயா. और उसका अर्थ अगर आप सोचते हैं कि देरी हो रही है तो आप उसकी आस में लगे रहिए, परमेश्वर के नियत समय में वो जरूर पूरा होगा। கர்த்தர் எந்த நேரத்துல செய்வார்னு நமக்கு தெரியாதனால அது நமக்கு தாமதமா இருக்குது. क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर उसे कब पूरा करेगा, इसलिए हम सोचते हैं कि देर हो रही है। ஆனால் 20வது வசனத்துல பார்க்கிறோம், சங்கீதம் 105:20, ராஜா ஆள் அனுப்பி அவனை கட்டவிழ்க்க சொன்னான். और भजन संहिता 105 के 20 में हम देखते हैं तब राजा ने दूत भेजकर उसको निकलवा लिया। நேரம் வரும்போது கர்த்தர் சரியான காரியங்களை செய்வார். और जब निश्चित समय आता है परमेश्वर सही रीति से काम करता है। மோசேயின் வாழ்க்கையில கூட மோசேக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்தது, இஸ்ரவேலரை எல்லாம் விடுவிப்பதற்கு தான் ஆண்டவர் நியமித்துக் கொண்டிருக்கிறார்னு சொல்லி. और मूसा के जीवन में हम देखते हैं कि उसको भी एक बात लगी कि इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना है। ஆனால் இந்த மனிதன் ஆண்டவருடைய நேரத்திற்கு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அனுப்பாயம் முயற்சி. परंतु उसने परमेश्वर के नियत समय से 40 साल पहले उसकी आस में लगा रहा। மோசே தன்னுடைய 40வது வயதுல போயிட்டு என்னால இஸ்ரவேலர்களுக்கு விடுதலைன்னு சொல்லி அந்த 80 நிறுத்தி போட்டாங்க. और मूसा ने अपने 40वें वर्ष में जाकर इजरायलियों का छुड़ाने वाला मैं ही हूं करके उसने उस मिस्री को मार डाला। ஆனா மோசேயின் 80வது வயசுல தான் ஆண்டவர் மோசேயை கூப்பிட்டாரு, "அப்பா, நீ வா, உன்னை நான் எழுதி
எகிப்தினுடைய கைப்பிடிப்பிலிருந்து என் தலையை நான் கொண்டு வருவதற்கு நான் நேரம் வச்சிருக்கேன். और परंतु ये मूसा जब 80 साल का था तभी उसे परमेश्वर ने बुलाया, क्या तुम्हें मिस्र को छुड़ाने वाला बनाऊंगा। வேதாகமத்துல நம்ம தெளிவா பார்க்கிறோம், ஆண்டவர் சொன்ன அந்த நாள் நிறைவேறின போது தேவன் இஸ்ரவேலை எகிப்திலிருந்து வெளியேறினார்னு வசனம் தெளிவா சொல்லு. और वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि जब परमेश्वर का समय पूरा हुआ तब उसने मिस्रियों को यहोवा वहां से निकाला। பிரியமானவர்களே, நாம் ஆராதிக்கிற கடவுளை குறித்து ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வோம். அவர் ஒரு செகண்ட் கூட ஒரு வேலையை லேட்டாகவும் செய்ய மாட்டாரு, ஒரு செகண்ட் கூட ஒரு வேலையை சீக்கிரமாகவும் செய்ய மாட்டாரு। அல்லேலூயா। और हमें ये बात स्पष्ट रूप से माननी है कि परमेश्वर का जो काम है एक क्षण भी देरी से नहीं या एक क्षण पहले भी नहीं पूरा होता, அவருடைய நேரத்துல சரியாய் செய்யும்। और उसके नियत समय में वो सही रूप से पूरा होता எனவே है। இந்த புதிய மாதத்தின் இந்த காலை வேளையில ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிற செய்தி இதுதான்। और इस नए महीने में जो परमेश्वर ने हमें संदेश दिया है वो यही है உங்கள் தரிசனம் நிறைவேறும்। कि आपका दर्शन पूरा होगा। உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த தரிசனம் குறித்த காலத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது। और आपको जो दर्शन दिया गया है वो निश्चित समय में उसको पूरा होना है, முடிவில் அது கண்டிப்பாய் விளங்கும்। अंत में वो जरूर पूरा होगा। உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் தேவ வசனம் ஒரு நாளும் அது பொய்யாய் போகாது। और आपको जो वाचा का वचन मिला है वो कभी भी झूठ नहीं हो सकता। அது தாமதிக்கிறது और अगर आप सोचते हैं कि देरी हो रही है तो आप विश्वास के साथ उसकी खोज कराइए। நான் நிச்சயமாய் சொல்கிறேன் அது தாமதிக்கும் ஆண்டவர் சொல்றார்। परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं निश्चित रूप से उसको सही समय पर पूरा करूंगा। ஜெபம் செய்யுங்க। आइए हम प्रार्थना करें, ஆண்டவரே, கர்த்தரோடு கூட हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में अर्पण करें। கர்த்தர் உங்கள் வாக்குத்தத்தங்களை உங்களுக்கு நிறைவேற்றுவார்। और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी वाचा को पूरा करेगा। கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற தரிசனங்களை அவர் நிறைவேற்ற வல்லமையாயிருக்கிறார்। और परमेश्वर ने आपके जीवन में जो दर्शन दिए हैं उसको पूरा करने की क्षमता उसमें है। ஒருவேளை உங்கள் நம்பிக்கையில நீங்கள் குறைவுபட்டிருந்தால் கர்த்தர் இந்த காலை நேரத்தில் சொல்லுகிறார், நிச்சயமாய் நான் செய்வேன்। अगर आपके जीवन में विश्वास की कमी है तो आज सुबह परमेश्वर कहता है निश्चित रूप से वो आपकी उस बात को पूरा கர்த்தரால் करेगा। ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்। आप लोग परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए हुए लोग உங்களை हैं। குறித்து நான் யோசித்திருக்கிற யோசனைகள் அது நன்மைக்கு எதுவான யோசனை। और आपके बारे में जो भी मैं बातें सोच रहा हूँ वो भलाई की है, என்னிலே தீங்கு இல்லாததினாலே உங்களை குறித்த யோசனைகளும் தீங்காக இருக்கிறது। क्योंकि मुझ में बुराई नहीं है, इसलिए आपके बारे में जो बातें हैं वो भी बुरा, उसमें भी बुराई नहीं है। உங்களுக்கு சகலத்தையும் நான் நன்மைக்கு எதுவாய் செய்வேன்। और मुझसे प्रेम रखिए तो मैं सारी बातों को आपके जीवन में पूरा करूंगा। எனவே பொறுமையோடு காத்து इसलिए धैर्य के साथ उसकी आस में लगे रहिए। தாமதிக்கிறது என்று சொல்லி நீ யோசித்தார், अगर आप सोचते हैं कि उसमें देरी हो रही है, நான் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்ற இந்த வாக்குத்தத்தம் ஒருவேளை இது பொய்யானதோ என்று சொல்லி நம்பிக்கை இழக்கிறேன்। हमें ये सोचकर अपने विश्वास को खोना नहीं है कि क्या परमेश्वर का वचन झूठा है। எனவே இந்த காலை நேரத்துல நீங்கள் இத்தனை நாட்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல எந்த காரியங்களுக்காக ஜெபித்து, எந்த காரியங்களுக்காக காத்திருக்கிறீர்களோ கர்த்தர் அதை நிச்சயமாய் இந்த புதிய மாதத்திலே செய்ய வல்லவராய்। और आप इतने दिनों से जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस दर्शन की आस में लगे हैं, वो परमेश्वर उसको इस महीने में पूरा करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। சுத்தமுள்ள ஆண்டவரே, நான் உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறேன்। परम पवित्र परमेश्वर, आप हम आपको धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं। ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நேரத்துக்காக நன்றி சுவாமி। इस आशीष भरे दिन के लिए आपको धन्यवाद देते இந்த हैं। காலை நேரத்துல உங்களுடைய வாக்குத்தத்தத்துக்காக ஸ்தோத்திரம்। और इस सुबह के समय आपने अपने अपना वाचा का वचन दिया, इसके लिए धन्यवाद। உங்களுடைய பிள்ளைகளாகிய எங்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் உம்மிடத்தில் ஒரு plan இருக்கு। और आपके बच्चों के हर एक के जीवन में के लिए आपके पास एक योजना है। ஆண்டவரே, எங்களுக்கான உம்முடைய திட்டங்கள் மிகவும் உயர்வான எண்ணங்கள்। और हमारे जीवन में आपकी जो सोच है वो बहुत ऊंचे स्तर की है। எங்களுக்காக வைத்திருக்கிற plans ரொம்ப பெருசு சுவாமி। और आपने हमारे जीवन में हमारे लिए जो योजना बनाई है वो बहुत बड़ी बड़ी है। எங்கள் வாழ்க்கையிலே எந்தெந்த காலகட்டங்களிலே எதை எதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே குறிப்பிடுகிறீர்। और हमारे जीवन में किस किस समय में क्या क्या पूरा होना है उसे आपने पहले ही निश्चित रूप से करके रखा है। ஆண்டவரே, நீர் அதை நிறைவேற்றுவது காலமாயிருந்தாலும் அதை நீர் எங்களுக்கு முன்னமே தெரிவிக்கிற ஒரு தேவனாகவும் இருக்கிறீர்। और उसे वो पूरा करने के लिए आपने जो समय रखा है वो हमारे जीवन में आप उसको पहले ही बता देते हैं। தரிசனம் இல்லாத இடத்துல ஜனங்கள் விழுந்து போவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுது। और वचन कहता है जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ लोग खत्म हो जाते हैं। ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு முதலாவது ஒரு எங்கள் வாழ்க்கை குறித்து ஒரு தரிசனத்தை தருவீர்। और पहले आप हमारे जीवन में एक दर्शन को देते हैं। விசுவாசித்து தேவ சமூகத்தில் ஜெபித்து காத்திருக்கும் போது உம்முடைய நேரத்தில் நீர் நிறைவாய் செய்யும்।
और जब आप उसमें विश्वास के साथ प्रार्थना में लगे रहते हैं तो निश्चित समय में वो पूरा भी எனவே होता है। இந்த நாளை நேரத்தில் சபையின் குடும்பங்கள் எல்லாரும் என்னை கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். और इस सुबह के समय में कलीसिया के सारे परिवार को आपके हाथ में समर्पित ஒவ்வொருவரை करते हैं குறித்த தேவ திட்டம் உண்டு ஆண்டவரே. और सबके जीवन में जो भी परमेश्वर की इच्छा है वो पूरी हो ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் அதை அவர்கள் இருதயத்தின் ஆழத்தில் என்பதை உணர்த்தி தருகிறீர். और सबको अपने मन की गहराइयों में आप उन बातों को बताते रहते हैं। யாரெல்லாம் அதை நம்பி விசுவாசத்துக்கு சமூகத்தில் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் அந்த காலங்கள் நிறைவேறக்கூடிய அந்த காரியங்கள் நிறைவேறக்கூடிய காலமாய் இது இருப்பதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். और जो लोग विश्वास के साथ उस वचन के लिए प्रार्थना करते रहते हैं उनका पूरा होने का समय यही हो परमेश्वर। இந்த ஆண்டிலே அதை நாங்கள் காண போகிறோம். और इस साल में हम उसे देखने वाले हैं। நீண்ட நாட்களாய் நாங்கள் காத்திருந்து ஜெபிக்கிற अनेक விஷயங்களுக்கு ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலே நிச்சயமாய் பதில் தர போகிறீர்கள். ஸ்தோத்திரம். और लंबे समय से हम जिन बातों के लिए आस लगाए हुए प्रार्थना कर रहे हैं वो इस समय पूरी होने वाली है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन रीति से हम आपको समर्पित करते हैं और लगातार आप हमारे सम्मुख में रहिए परमेश्वर। और अभी हम इसके बाद प्रभु भोज में सम्मिलित होने पाए इसके अनुग्रह कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। हम सब बैठ जाएं। ஆராதனை இன்னும் முடியல, எனவே யாரும் எழுந்து போக வேண்டும்.